Hello students, from topic enhancement of food production, we have completed almost all parts which are related to our state board syllabus, but only one point remain, and that is the biofortification. So in this topic, from the botany 1 section, plant breeding is deleted, then Indian hybrid crops, it is also deleted for the state board for this year. Mutation breeding, tissue culture, single cell protein, all these parts are not important for the state board. Only the part which is important and that is given, it is the biofortification. So after or before that biofortification, we have seen the microbes role for the human welfare, and in that we have completed role of microbes in household preparation, that is food preparation, in industrial production, then sewage treatment, biocontrol agent, biofertilizer, and only one part is remaining, that is the biofortification. So here biofortification means what? That is, it is a method in which crops are bred or produced for having higher level of vitamins, minerals and fats. That means nutritional value is always better or greater in such a crop which are produced by the method called as biofortification. So bio means the living thing. Here we have to consider living thing, that is the plant, and fortification means modification in that plant for their nutritional value. For example, here in this method the plants can be prepared or crops can be prepared, produced which has higher level of the vitamin content, higher level of the minerals and higher level of fats as compared to the normal plant. Okay, so here why there is necessity for this biofortification? Due to this problem of malnutrition can be overcome, following objects were considered for the breeding program. Due to biofortification, the problem of malnutrition means there are some people who cannot fulfill their daily food requirement, that is called as a malnutrition. They cannot get proper diet, they cannot get proper nutrient food, that is called as a malnutrition. So by this biofortification method we can avoid the problem which is arise due to the malnutrition. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी असं सांगता येईल की मराठीमध्ये मालन्यूट्रिशनला आपण कुपोषण असं म्हणतो. कुपोषणामुळं जे काही प्रॉब्लेम्स होत आहेत किंवा अनेक लोकांचं जे कुपोषण होते ते आपण बायोफॉर्टिफिकेशनला ॲवॉइड करू शकतो. कारण बायोफॉर्टिफिकेशन मेथडमध्ये आपण असे काही प्लांट तयार करणार आहे की ज्यांच्यामध्ये न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू जास्त आहे आणि त्यामुळे थोड्या प्रमाणामध्ये जरी हे फूड अशा लोकांना मिळालं तर त्यांचं आपल्याला मालन्यूट्रिशन ॲवॉइड करता येऊ शकतं. Okay, so see here there are some objectives which are considered for the breeding program or which are considered for particular this biofortification method. Means which points we have to first take into consideration for the preparation of such a food. First thing is that food has the high protein content and quality. So protein, which is an important macromolecule, the resources of proteins are the cereals, pulses, mainly pulses are there, and this protein content can be increased or their quality can be improved in such a food. Then oil content and quality. Oil, which is a part of a lipid macromolecule, in some food there is an increase in the oil content or increase the quality of that oil content can be possible by this method. Vitamin contents, as we know there are various type of vitamins, even though they are not required in large quantity for us, but they are required in very trace amount, but daily requirement of this vitamin can be fulfilled by our body. That's why these vitamins are also increased in such type of food. Micronutrient content and quality. What is meant by micronutrient? Micronutrients means the nutrients which are required to our body but their quantity is very less like that of the vitamin, so that is called as a micronutrient. In that micronutrient we can consider different type of minerals which are required to our body, like calcium, phosphorus, iron, various type of minerals are required to our body, and all these are included in the micronutrient. So micronutrient, or that means minerals and their quality can be increased by this biofortification method. Now the next thing is that biofortification we can achieve through the conventional selective breeding practices and also through rDNA technology. That is,
Biofortification, how we can produce the different type of foods which has high nutritional value by this method. So this can be achieved only by conventional selective breeding practices. कन्व्हेन्शनल मीन्स पारंपरिक. आतापर्यंत अगदी ह्युमन सिव्हिलायझेशनपासून काही शेतकरी जे पारंपरिक मेथड वापरत आहेत ब्रिडिंगच्या प्लांटच्या, त्या प्लांट ब्रिडिंगच्या मेथडनं सिलेक्टिव्ह म्हणजे सिलेक्टिव्ह पॅरेंट जे चांगले पॅरेंट आहेत त्यांना सिलेक्ट करून त्यांचं क्रॉस हायब्रिडायझेशन करून नवीन प्लांटच्या व्हरायटी तयार केल्या जातात पारंपरिक पद्धतीनं. दॅट इज कॉल ॲज दी कन्व्हेन्शनल सिलेक्टिव्ह ब्रिडिंग प्रॅक्टिसेस. आणि अजून एक मेथड आहे दॅट इज कॉल ॲज RDNA टेक्नॉलॉजी. RDNA स्टँड फॉर रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. म्हणजे हे RDNA टेक्नॉलॉजी याचा अर्थ द DNA which is present in that particular parent plant can be modified and due to which we can produce a high quality variety of that plant. So it is called as a RDNA technology. This RDNA technology we have to discuss in detail in the biotechnology topic, but here you have to know that RDNA technology means recombinant DNA technology. Here the DNA of that particular plant get modified and by which modification we can produce the new high quality of the variety of the plant. So RDNA technology and the conventional selective breeding practices we can use for formation of the crops, and that method is called as the biofortification. It focuses on making plant food more nutritive as plant grow or develop. See here, the main of this biofortification is that to produce the plant which has more nutritive value. Okay, all the nutrient content in that plant is always more than that of the normal plant. So main aim of the biofortification is production of the plant which has more nutritive value like the vitamin content, protein content, oil content, micronutrient content, all should be more in that plant, and that is called as the biofortification. So here some examples are given of the crops or of the plants which can be produced by this biofortification method. So see here examples are given here. First example is fortified maize having twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan. Maize is a plant which can be produced by this method, and by this method in the maize there will be increase in the amount of the amino acid. It is almost twice double amount of amino acid तुम्हाला या मेजमध्ये पाहायला मिळते. and these two amino acids are lysine and tryptophan. Generally in the normal maize we cannot find such a large quantity of this amino acid lysine and tryptophan, but in the maize which is produced by this fortification method has double amount of lysine and tryptophan than that of the normal plant. Okay, so this is the first example of the biofortification. Second one is that wheat variety is also produced by this method, and name of that wheat variety is Atlas 66, which has high protein content and iron. That means here only we have to see first example of the wheat. The variety of that wheat is Atlas 66, which has the high protein content. Obviously this protein content is also higher than the normal variety of the wheat. And the second example is given in the same sentence that iron fortified rice has 5 times more iron are developed. Rice is also produced by this technique which has the iron which is considered as a micronutrient which is 5 times more than that of the normal plant. So here also rice and wheat variety we can produce which has having the iron and protein content respectively more than that of the normal plant. Vegetable crops means there are some vegetables we can also produce by this method like carrot and spinach have more vitamin A and the mineral. All of you know that carrot is a source of the vitamin A. Spinach is also source of the vitamin A. So normally we eat these vegetables for increasing our vitamin A content. But if the people which are always suffering from the malnutrition eat such type of spinach or such type of carrot which is produced by this biofortification method, then they can get more vitamin A content than us, because that particular crop which is produced by this biofortification method has very large quantity of vitamin A than that of the normal carrot or than that of the normal spinach. So here we can produce the vegetables like carrot and spinach for the vitamin A content and other minerals by this method. And the last part is given that here vitamin C
is one of the type of vitamin which is enriched bitter gourd tomato have been developed by IARI. IARI means Indian Agriculture Research Institute. It is one of the institute where all these crops can be produced on a large scale, and so here this IAR develop the plants like bitter gourd and the tomato. Bitter gourd म्हणजे आपण ज्याला बिटर टेस्टचं कारलं असं म्हणतो मराठीमध्ये, आणि टोमॅटो असे 2 क्रॉप्स तयार केले गेले IARमध्ये, इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये, की ज्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये तुम्हाला विटॅमिन सीचं कंटेंट जास्त असलेलं पाहायला मिळतं. सो इफ वी ईट दिस टोमॅटो और द बिटर गोड वी कॅन ॲटोमॅटिकली get large vitamin C from this crop. So student, this part we have completed from our state board syllabus, that is the biofortification. If there is note asked for the 3 marks, that is what is biofortification, give its objectives and example, then you have to write that biofortification is a method which is used to produce the crop for having higher level of vitamin, minerals and the fats. Okay, main aims are to increase protein content and quality, oil content and quality, vitamin content, micronutrient content and quality. Okay, this biotechnology, this biofortification method can be carried out by combination of the 2 methods. One is called as conventional selective breeding method and other one is called as the rDNA technology. And the examples of these biofortifications are maize, which has almost twice amount of lysine and tryptophan amino acid, Atlas 66 wheat, which has higher protein content, rice, which has higher 5 times more iron content than the normal rice, carrot, spinach, vegetables which has more vitamin A and minerals, and the vitamin C rich bitter gourd and tomato can be produced by this biofortification. If the question is asked for MCQ, dot variety of wheat has a higher protein content, the answer is Atlas 66. Okay, so here we have completed the small part from the state board syllabus, that is biofortification. So here from the topic of the state board, enhancement of food production, we have completed almost all part. The part which is not included in this year's syllabus, which we have not discussed now, next part is that here we have finished all the state board content. Okay, now students, we are discussing the part from the NCERT. In NCERT, the name of this topic is strategies for enhancement in food production, and the part microbes in human welfare is separately included in the separate chapter. Okay, so under the strategies for enhancement in food production, we will discuss first the plant breeding. The previous part, animal husbandry, is related to the bio 2. So from bio 1, we will discuss first the plant breeding. See here, प्रत्येकाने एक लक्षात घ्या की आपण NCERTचा पॉईंट डिस्कस करत असताना तुमच्याजवळ आपण लाईन टू लाईन प्रत्येक मिनिंग एक्सप्लेन करणार आहोत. त्यामुळे तुमच्याजवळ की नाही पेन असला पाहिजे की ज्या पेनमुळं किंवा पेन्सिलमुळं तुम्ही ते पार्ट अंडरलाईन करू शकाल आणि व्यवस्थित त्याचं कंटेंट तुम्हाला समजू शकेल. ठीक आहे, पहा, प्लांट ब्रीडिंग पार्टपासून बायो 1चा पार्ट सुरू होतो आहे. तर प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे काय आपल्याला सांगायचं आहे. ट्रॅडिशनल फार्मिंग कॅन ओनली इल्ड अ लिमिटेड बायोमास ॲज फूड फॉर ह्युमन अँड ॲनिमल. ट्रॅडिशनल फार्मिंग म्हणजे काय, पारंपरिक जी शेती केली जाते, खूप वर्षापासून जे शेतकरी पारंपरिक शेती करतात त्याच्यापासून आपल्याला बायोमास जी फूडच्या फॉर्ममध्ये मिळणार आहे, हे बायोमास आपण काय म्हणतो आहे, लिमिटेड आहे. ह्युमन बिईंगसाठी सुद्धा आणि ॲनिमलसाठी सुद्धा ते खूप जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला मिळत नाही. बेटर मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस, see here, better management practices and increase in acreage can increase yield but only a limited extent. Okay, so here the term is given that better management practices and increase in acreage means if we manage new techniques, okay,
and increase in acreage. Acreage means surface area. If we develop new practice, new techniques, and if we increase the surface area of that particular crop, we can increase the yield, but only a limited extent. There is also limitation. We cannot increase it in more quantity, but other than the traditional farming, we increase some more yield by management practices which are better one, and by increasing the surface area of that particular crop, that is called as an increase in acreage. Plant breeding as a technology has helped to increase yield to a very large extent. But by use of this plant breeding as a technology, different techniques are used in the plant breeding program, and due to which we can increase a yield to a very high level, to a large extent. Next sentence is that who in India has not heard of Green Revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production but also help us even to export. असं कोणी असणार नाही की ज्याला ग्रीन रिव्होल्यूशन ही टर्म माहीत नाही. ग्रीन रिव्होल्यूशन इज कॉल्ड ॲज हरित क्रांती, की ज्या ग्रीन रिव्होल्यूशनमुळे काय होते, वी produce large quantities of food, and that food not only fulfill our requirement, but there are more food, and that's why we have to export it. So green revolution is very very important for more production of the crop yield, because it has produce large quantities of the food and it fulfill our requirement, as well as we can export that large quantity of food outside. See here, next point is that Green Revolution was dependent to a large extent on the plant breeding technique for developing of high yielding and disease resisting varieties in wheat, rice, maize, etc. पहा मुलांनो, तर तुम्ही सर्वांनी तुमचं NCERTचं पुस्तक समोर ठेवा आणि लाईन टू लाईन मी जे मिनिंग सांगते ते व्यवस्थित बघा. फक्त स्क्रीनवर मी तो पार्ट्स शेअर केलेला आहे, पण तुमच्याजवळ पुस्तक असू द्या की जेणेकरून तुम्हाला प्रत्येक लाईनचं मिनिंग व्यवस्थित समजेल. आपण शेवटची लाईन बघतोय, शेवटच्या 2 ते 3 लाईन्स पहिल्या प्लांट ब्रीडिंग पॅरेग्राफमधल्या, की ज्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे ग्रीन रिव्होल्यूशन, की ज्याच्यामुळे आपण जास्त क्वांटिटीमध्ये फूड तयार करू शकतो. हे टोटली कुणावर डिपेंड आहे? इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक ओनली, बिकॉज बाय द यूजिंग ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक इन ग्रीन रिव्होल्यूशन वी कॅन प्रोड्यूस द व्हरायटीज ऑफ व्हीट, राईस अँड मेज which has the high yield as well as these are the disease resistant. म्हणजे या व्हीट, राईस आणि मेजच्या व्हरायटी फक्त जास्त इल्ड देणार असं नाही, तर त्याचबरोबर त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा डिसीज होऊ शकणार नाही, त्यामुळेच ॲटोमॅटिकली त्यांचं इल्ड तुम्हाला जास्त पाहायला मिळणार आहे. आणि अशी व्हरायटी आपण प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकद्वारे तयार करू शकतो. ह्यासाठी या ठिकाणी तुम्हाला हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ठीक आहे, दिस इज द पॅरेग्राफ ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, और इट इज जनरली द इंट्रोडक्शन गिवन इन दिस पॅरेग्राफ ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग. नाउ विल सी ॲक्च्युली what is mean by plant breeding. So see here, the next title is given that what is plant breeding. What is plant breeding? So here we will see the definition of the plant breeding. Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give better yield, and are disease resistant. So these 3 lines are very very important, which states the meaning of the plant breeding. So plant breeding is पर्पजफुल मॅन्युप्युलेशन. पर्पजफुल म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की मुद्दामून, मॅन्युप्युलेशन म्हणजे बदल, माणसानं केलेला मुद्दामून बदल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पर्पजफुल मॅन्युप्युलेशन ऑफ द प्लांट स्पेसिस इन ऑर्डर टू क्रिएट डिझायर्ड प्लांट. जाणीवपूर्वक आपण त्या प्लांटमध्ये बदल केला. तर तुम्हाला माहीत पाहिजे की पर्पजफुल मॅन्युप्युलेशन म्हणजे कशामध्ये मॅन्युप्युलेशन करणार आहे आपण, तर त्या प्लांटच्या जीनमध्ये, त्या प्लांटच्या DNA मध्ये जर आपण बदल केला, मॅन्युप्युलेशन केलं, तर काय होऊ शकतं, वी कॅन क्रिएट desired plant types. We can create the desired plant types that are better suited for cultivation. Desired म्हणजे आपल्याला पाहिजे तसं प्लांट आपण तयार करू शकतो. त्या जीनमध्ये बदल करून प्लांटच्या, दॅट इज कॉल्ड डिझायर्ड प्लांट टाईप.
की जे प्लांट कोणकोणत्या कंडिशन्सला चांगलं राहू शकतं, दे सुटेड फॉर कल्टिवेशन, असं प्लांट आपण कल्टिवेट करू शकतो, म्हणजे असं प्लांट आपण शेतामध्ये इम्प्लांट करू शकतो, दॅट इज कॉल्ड कल्टिवेशन. गिव्ह बेटर इल्ड, असं प्लांट आपल्याला काय करू शकतं, जास्त उत्पादन देऊ शकतं, इल्ड देऊ शकतं. अँड आर डिसीज रेजिस्टंट, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा रोग पडलेला आपल्याला पाहायला मिळत नाही. सो फॉर गिव्ह बेटर इल्ड, disease resistant and for easy cultivation we have to use this plant breeding technique because it is the importance of this plant breeding. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल की प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे प्लांटच्या जीनमध्ये, इथं जरी जीन शब्द डायरेक्ट दिला नसला तरी मॅनिप्युलेशन ऑफ द प्लांट स्पेसिस म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की जीनमध्ये DNA मध्ये बदल केला जातो आणि त्यामुळं पाहिजे ती व्हरायटी आपल्याला मिळते की जी व्हरायटी इल्ड जास्त देईल, डिसीज रेजिस्टंट असेल आणि इझिली आपल्याला सॉईलमध्ये कल्टिवेट करता येईल. ओके, आता त्या ठिकाणी पुढची लाईन काय आहे बघा. कन्व्हेन्शनल प्लांट ब्रीडिंग हॅज बीन प्रॅक्टिस फॉर thousands of years since the beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding dates back to 9,000 to 11,000 years ago. इथं काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, कन्व्हेन्शनल प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे पारंपरिक, खूप प्राचीन काळापासून, अगदी जेव्हा माणसानं शेतीचा शोध लावला तेव्हापासून जो माणूस शेती करतोय किंवा तेव्हापासून शेतामध्ये तो जे ब्रीडिंग करतोय, दोन प्लांटचं क्रॉसिंग करतोय, त्याला म्हणायचं कन्व्हेन्शनल प्लांट ब्रीडिंग. हे थाउजंड्स ऑफ इयरपासून चालत आलेलं आहे आजपर्यंत. सिन्स द बिगिनिंग ऑफ ह्युमन सिव्हिलायझेशन, माणसानं जेव्हा शेतीचा शोध लावला तेव्हापासून हे अशा पद्धतीनं ब्रीडिंग चालू आहे. रेकॉर्डेड इव्हिडन्सेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बॅक 9,000 to 11,000 years ago. आणि 9,000 ते 11,000 वर्षापूर्वी आपल्याला त्या माणसानं प्लांट ब्रीडिंग केलेलं आहे, दोन प्लांटचं क्रॉसिंग केलेलं आहे, ह्याची काही इव्हिडन्सेस, याचे काही पुरावे आपल्याला मिळालेले आहेत. याचा अर्थ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक हे आजचं नाही आहे, तर ते खूप प्राचीन वर्षापासूनचं आहे, जेव्हा माणसानं शेतीचा शोध लावला तेव्हापासूनचं आहे, असं या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट लाईन बघा. Many present day crops are the result of domestication. Many present day crops are the result of domestication in ancient times. म्हणजे आत्ता जे काही क्रॉप्स आपल्याला दिसत आहेत, म्हणजे असं म्हणून आपण की व्हीट, राईस, मेज, हे जे काही आपल्याला क्रॉप दिसतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी सांगितले असे अनेक क्रॉप्स आपल्याला माहिती आहेत. दीज आर द रिझल्ट्स ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एन्शंट टाईम. म्हणजे हे आज आपण तयार नाही केलेले, हे खूप प्राचीन काळापासून, एन्शंट म्हणजे प्राचीन काळापासून, जेव्हा ह्युमनचं सिव्हिलायझेशन तयार झालं तेव्हापासून त्या माणसाने ते तयार केलेले आहेत. त्यावेळेच्या प्लांट ब्रीडिंगच्या टेक्निकमुळं त्यांनी ते तयार केलेले आहेत. ते आज आपण बघतोय की तेच क्रॉप आपण पुढं कंटिन्यू करतोय. दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रेझेंट डे क्रॉप्स. ओके, नेक्स्ट लाईन पहा. टुडे ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड व्हरायटी. आज जे काही आपण क्रॉपच्या व्हरायटी बघतोय, सगळ्या या व्हरायटी त्यावेळी तयार झालेल्या आहेत, डोमेस्टिकेट केलेल्या आहेत. त्यावेळी त्या माणसाने खूप प्राचीन काळापासून त्या तयार केलेल्या आहेत. क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्व्हॉल्व्स क्रॉसिंग or hybridization of pure lines followed by artificial selection to produce plants with desirable traits of higher yield, nutrition and resistance to diseases. आता क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे काय? क्लासिकल मीन्स अगेन द सेम मिनिंग कन्व्हेन्शनल. कन्व्हेन्शनल म्हणजे आपण म्हणतोय पारंपरिक, क्लासिकल मीन्स पारंपरिक, सेम अर्थ आहे. त्यामुळे काय म्हणायचं आपल्याला, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जे पूर्वीपासून चालत आलेलं आहे आजपर्यंत प्लांट ब्रीडिंग, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं ॲक्च्युली, तर क्रॉसिंग और हायब्रिडायझेशन ऑफ प्युअर लँड. क्रॉसिंग म्हणजे पहा, ए प्लांट घेतलेला आहे आणि दुसरं बी प्लांट घेतलेलं आहे आणि दोन प्लांटचा क्रॉस केला, ह्या दोन प्लांटचा क्रॉस केला. क्रॉस म्हणजे काय, तर ए प्लांटच्या अँथरमधून पोलन ग्रेन
बी प्लांटच्या फ्लावरच्या स्टिग्मावर डिपॉझिट केले, दॅट इज कॉल ॲज क्रॉसिंग. कारण जो आपण पहिला चॅप्टर बघितला रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट, त्यामध्ये आपण इन डिटेल पोलन ग्रेन, स्टिग्मा याचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. सो क्रॉसिंग म्हणजे इथं अर्थ लक्षात घ्या, एका प्लांटचे पोलन ग्रेन दुसऱ्या प्लांटच्या स्टिग्मावर डिपॉझिट केले, दॅट इज कॉल ॲज क्रॉसिंग, ऑर द अनदर नेम ऑफ इट इज कॉल ॲज दी हायब्रिडायझेशन ऑफ प्युअर लाईन. प्युअर लाईन्स मीन्स व्हॉट? प्युअर मीन्स दे आर व्हेरी प्युअर फॉर दॅट पर्टिक्युलर जीन. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर लक्षात घेतलं की एखादं टॉल प्लांट घेतलेलं आहे, ए प्लांट जर टॉल घेतलं क्रॉस करण्यासाठी आणि बी प्लांट जर डॉर्फ घेतलं क्रॉस करण्यासाठी, तर ए टॉल प्लांट आहे आणि बी डॉर्फ प्लांट आहे. हे दोन्ही टॉल आणि डॉर्फ प्लांट प्युअर आहेत. प्युअर म्हणजे त्या टॉल प्लांटमध्ये जे काही सगळे जीन्स आहेत ते प्युअर टॉलसाठीच आहेत, आणि ज्या डॉर्फ प्लांटमध्ये जे काही जीन्स आहेत ते प्युअर डॉर्फसाठीच आहेत. त्या ठिकाणी दुसरे कुठलेही मिक्स जीन नाहीत, प्युअर जीन्स आहेत त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरसाठी, दॅट इज कॉल ॲज अ प्युअर लाईन. त्यामुळे प्युअर लाईनचा अर्थ लक्षात घ्या की जीन पर्टिक्युलर कॅरेक्टरसाठी प्युअर आहेत. म्हणजे टॉल प्लांट आहे तर सगळे जीन फक्त टॉलसाठीच असणार आहेत, त्यामध्ये कुठलंही मीडियम किंवा लिटल टॉल, स्मॉलर टॉल असं काही असणार नाही. प्युअरली टॉलसाठी जीन असणार, त्याला म्हणायचं प्युअर लाईन्स. नेक्स्ट लाईन आपल्याला काय सांगितलेलं आहे बघा, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विथ डिझायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर इल न्यूट्रिशन अँड रेजिस्टंट टू डिसीज. याचं मिनिंग काय सांगितलेलं आहे बघा. अशा पद्धतीनं आपण काय करतो आहे तर क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंगमध्ये काय केलं जातं, क्रॉस केलं जातं दोन प्लांटचा. ते दोन प्लांटची कंडिशन काय असली पाहिजे, दे शुड बी ऑफ द प्युअर, सो दे आर कॉल्ड एज प्युअर लाईन्स. दोघांचा क्रॉस केल्यानंतर आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस द प्लांट, मग दोघांचा क्रॉस केल्यानंतर त्या ठिकाणी जे नवीन प्लांट तयार होणार आहे, ए आणि बी प्लांटचा क्रॉस केल्यानंतर ते नवीन प्लांट जे आहे ते नवीन प्लांट एक असणार नाही आहे. म्हणजे ए आणि बी प्लांटचा क्रॉस केल्यानंतर तुम्हाला खूप असे काही प्लांट्स मिळणार आहेत. ते प्लांटमध्ये परत चांगल्या क्वालिटीचं जे प्लांट आहे त्याचं सिलेक्शन करायचं, दॅट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आणि असं सिलेक्शन करायचं की ते प्लांट काय असलं पाहिजे, हाय यील्ड देणारं असलं पाहिजे, न्यूट्रिशन त्याच्यामध्ये जास्त असलं पाहिजे आणि ते डिसीज रेजिस्टन्स असलं पाहिजे. अशा प्रकारे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकमध्ये आपल्याला ही मेथड यूज केलेली पाहायला मिळते, ज्या ठिकाणी दोन प्लांटचा क्रॉस केला जातो. त्या दोन प्लांटचा क्रॉस केल्यानंतर त्याच्यापासून अनेक नवीन प्लांट तयार होतात. त्या प्लांटपैकी असे काही प्लांट टेस्टिंग केले जातात की जे चांगल्या क्वालिटीचे आहेत, की ज्याच्यामध्ये यील्ड जास्त आहे, डिसीज रेजिस्टन्स जास्त आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जास्त आहे. असे प्लांट सिलेक्ट केले जातात आणि मग ते आपल्याला फार्मर्सला अवेलेबल करून दिलेले पाहायला मिळतात. याला म्हणायचं प्लांट ब्रीडिंग. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट विथ ॲडव्हान्समेंट इन जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out by using molecular genetic tools. म्हणजे आता आपण आधीच्या पॅरेग्राफमध्ये आधीच्या लाईनमध्ये काय बघितलं, क्लासिकल ब्रीडिंग, पारंपरिक ब्रीडिंग कसं केलं होतं ते या पद्धतीने केलं होतं. पण आज नाऊ डेज देर इज अ मॉडिफिकेशन इन दॅट प्लांट ब्रीडिंग. हाऊ? बिकॉज देर इज अ advancement in genetics. Genetics means study of the genes of particular organism. Molecular biology. Molecular biology means again in detail the study of the genes, and that study of genes is applied to different field, that is called as the molecular biology. And tissue culture. Tissue culture means it is a type of culture where from a single cell, from a single organ we can develop a large variety of the whole plant or the whole organism, that is called as the tissue culture. मग आजच्या प्रेझेंट डेला जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी आणि टिश्यू कल्चर या सगळ्यांचा यूज तुम्हाला प्लांट ब्रीडिंगमध्ये केलेला पाहायला मिळतो. आणि त्यामुळं आजच्या स्टेजला प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकमुळं आपण लार्ज क्वांटिटीमध्ये फूड सगळ्या टाईपचं हवं तसं तयार करू शकतो, कारण आपण त्याच्यामध्ये नॉलेज ऑफ टिश्यू कल्चर, नॉलेज ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी आणि नॉलेज ऑफ जेनेटिक्सचा यूज करत आहोत. ठीक आहे, नेक्स्ट पॉईंट पहा. नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे तुम्हाला मी परत एकदा सगळ्यांना सांगते, तुमच्याजवळ तुमचं NCERTचं पुस्तक राहू द्या, कारण हे मी फक्त स्क्रीनवर सांगते कुठला आपण पॅरेग्राफ बघतो आहे. पण तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये नीट त्याचा अर्थ समजून घ्या, कारण हे सगळं डिस्कस केल्यानंतर या पार्टवर नीटला कसे लाईन टू लाईन MCQ विचारलेले आहेत हेही आपण डिस्कस करणार आहोत. त्यामुळे नीट व्यवस्थित तुम्ही रीड करा NCERT.
व्हॉट इज प्लांट ब्रीडिंगमध्ये लास्ट पॅरेग्राफ काय दिलेलं आहे बघा. इफ वी वेअर टू लिस्ट द ट्रेट्स or characters, if we were to list the traits or character that the breeders have tried to incorporate into crop plan, the first we would list would be increase crop yield and improve quality, increase tolerance to environmental stresses, which are the environmental stresses in bracket given is as salinity, extreme temperature, drought, resistance to pathogens like virus, fungi and bacteria, and increase tolerance to insect pest would be on our list too. म्हणजे या पॅरेग्राफमध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा आपल्याला. त्याने आपल्याला असं सांगितलेलं आहे की इफ वी वेअर टू लिस्ट द ट्रेट्स ऑर कॅरेक्टर दॅट द ब्रीडर हॅव ट्राय टू इनकॉर्पोरेट इन टू द क्रॉप प्लांट. एखादा समजा सायंटिस्ट आहे, तो ब्रीडिंग करतो आहे क्रॉप प्लांटचं, तर तो ब्रीडिंग करत असताना त्यासाठी तो महत्त्वाच्या काय गोष्टी लक्षात घेणार आहे, कशासाठी तो प्लांट ब्रीडिंग करणार आहे, तर तो जे काही महत्त्वाच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करणार आहे त्या प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकमध्ये, त्यासाठी तो ते प्लांट ब्रीडिंग करणार आहे. त्या गोष्टी कोणत्या असतील त्या त्यांनी इथे सांगलेल्या आहेत. दोज आर क्रॉप इल इन्क्रीज करण्यासाठी प्लांट ब्रीडिंग केलं जाईल. क्वालिटी जी मिळणार आहे त्या क्रॉपपासून ती बेटर असण्यासाठी ते क्रॉप ब्रीडिंग केलं जाणार आहे. त्या प्लांटचा टॉलरन्स एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरसाठी, एन्व्हायरमेंटलच्या कंडिशन्स आहेत, ट्रेसेस आहेत, म्हणजे हाय सॅलिनिटी, सॉइल कॉन्सन्ट्रेशन जर जास्त सॉईलमध्ये असेल तर त्याला म्हणायचं सॅलिनिटी हाय. जास्त टेम्परेचर असेल तर आपण म्हणतो एक्स्ट्रीम टेम्परेचर. ड्रॉट म्हणजे पाण्याची कमतरता असेल सॉईलमध्ये, दॅट इज कॉल्ड ॲज ड्रॉट. या सगळ्या कंडिशनला सुद्धा ते प्लांट व्यवस्थित त्या सॉईलमध्ये ग्रो होऊ शकेल तर त्याला म्हणायचं एन्व्हायरमेंटल टॉलरन्स. म्हणजे या ठिकाणी जरी या पोषक कंडिशन नसतील तरीसुद्धा प्लांट तिथं ग्रो होऊ शकेल. रेजिस्टन्स टू पॅथोजन. पॅथोजन मीन्स देर आर सम व्हायरस, फंगाय, बॅक्टेरिया विच ऑलवेज इन्फेक्ट द प्लांट, cause damage to the plant, and that's why yield of the plant can be reduced. So here the plant variety which we develop from this breeding technique is resistant to pathogen, means that pathogen cannot attack on such a plant which can be produced by this breeding technique. And increased tolerance to insect pest, because majority of the crops can be damaged by the pest and which is of the insect category. So such a plant which can be produced by this plant breeding technique can tolerate the insect pest, so that insect pest cannot damage that plant and there will be no reduction of the yield. So student, from this point, what is the plant breeding? The two important thing is very important for NEET point of view. The first point is the definition of the plant breeding. So first underline this line. Plant breeding is a purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give better yield and are disease resistant. ही लाईन व्यवस्थित अंडरलाईन करा, कारण याच्यावर कसा क्वेश्चन विचारला जातो हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. पण हे तुम्ही व्यवस्थित रीड केलं पाहिजे की प्लांट ब्रीडिंगची डेफिनेशन काय आहे. ठीक आहे. सेकंड क्वेश्चन महत्त्वाचा तुम्हाला विचारला जातो तो म्हणजे त्याच लाईनमध्ये, त्याच पॅरेग्राफमध्ये खालून आपल्याला पाहायला मिळतं एक 5वी लाईन आहे बघा. क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्व्हॉल्व्स क्रॉसिंग और हायब्रिडायझेशन ऑफ प्युअर लाईन followed by artificial selection to produce plant with desirable traits of higher yield, nutrition and रेजिस्टंट टू डिसीज. ही लाईनसुद्धा महत्त्वाची, कारण याच्यावर सुद्धा तुम्हाला MCQला नीटला क्वेश्चन विचारला जातो की क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंगची प्रोसिजर काय आहे. त्यासाठी तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे की क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग म्हणून कुठून कुठे अंडरलाईन करायचं. क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्व्हॉल्व्स क्रॉसिंग और हायब्रिडेशन ऑफ प्युअर लाईन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विथ डिझायरेबल ट्रेट्स ऑफ हायर इल्ड, न्यूट्रिशन अँड रेजिस्टंट टू डिसीज. एवढंच अंडरलाईन करा. प्लांट ब्रीडिंगच्या डेफिनेशन नंतर हे तुम्हाला अंडरलाईन करायचं आहे, कारण हे नीटला विचारलं जातं. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला तिथंच पुढं कंटिन्यू अजून एक अंडरलाईन करायची आहे या लाईनला, ते म्हणजे विथ ॲडव्हान्समेंट इन जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी अँड टिश्यू कल्चर.
प्लांट ब्रीडिंग इज इन्क्रीजिंगली बिईंग कॅरिड आउट बाय युझिंग मॉलिक्युलर जेनेटिक टूल्स. नीटला असाही क्वेश्चन विचारला जाईल की प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकमध्ये ॲडव्हान्समेंट कुणाकुणामुळे होऊ शकली, तर जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी अँड द टिश्यू कल्चर ही 3 नावं आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि आता पहा लास्ट पॅरा जो आपण डिस्कस करतो आहे तो सुद्धा नीटसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यात काय क्वेश्चन विचारला जाईल तुम्हाला लास्ट पॅरेग्राफवर, कोणत्याही ठिकाणी प्लांट ब्रीडिंग मेजॉरिटी कशासाठी केलं जातं, तर प्लांट ब्रीडिंग मेजॉरिटी या गोष्टींसाठी केलं जातं. त्यासाठी ते पॉईंट्स अंडरलाईन करा. ते कोणकोणते पॉईंट्स आहेत बघा. तर पहिला पॉईंट आपल्याला इथे सांगायचा आहे तो म्हणजे वरून 3री लाईन आहे बघा, ती कोणती आहे बघा, लास्ट पॅरेग्राफ आहे व्हॉट इज प्लांट ब्रीडिंगमधला. 3rd लाईन काय सांगितलेलं आहे बघा की क्रॉप इल्ड अँड इम्प्रूव्ह क्वालिटी, increase the tolerance to environmental stresses, resistance to pathogen and increase the tolerance to insect pest. ही त्याची प्रायोरिटी आहे. कारण कुठलंही प्लांट ब्रीडिंग हे याच गोष्टीसाठी केलं जातं, इल्ड वाढवण्यासाठी, त्या क्रॉपची क्वालिटी इन्क्रीज करण्यासाठी, त्याचबरोबर एन्व्हायरमेंटल जे ट्रेसेस आहेत ते ट्रेसेस कमी करण्यासाठी, म्हणजे अशा एन्व्हायरमेंटल ट्रेसमध्ये सुद्धा ते प्लांट ग्रो होऊ शकतं. पॅथोजनला ते अवॉइड करू शकेल, पॅथोजन त्याला अटॅक करू शकणार नाही, दॅट इज कॉल्ड रेजिस्टन्स टू पॅथोजन. आणि टॉलरन्स टू द इन्सेक्ट पेस्ट ही त्याची आपल्याला काय सांगता येईल, मेन रिझन सांगता येईल. तर मला तुम्हाला सांगायचं आहे, आपण NCERTचा टॉपिक या पद्धतीनं डिस्कस केला तर तो खूप सोपा आणि इझी तुम्हाला लक्षात राहू शकतो. याआधीचा पहिला जो टॉपिक आपण NCERTचा डिस्कस केला होता तो फक्त NCERTमध्ये काय वेगळं आहे ते सांगितलं होतं, पण हे आपण इन डिटेल का स्टडी करतो, कारण हा जो प्लांट ब्रीडिंगचा पार्ट स्टेट बोर्डला आहे तो डिलीट केलेला आहे, पण NCERTमध्ये तो आपल्याला आहे. म्हणून आपण लाईन टू लाईन हा टॉपिक डिस्कस करतो आहे प्लांट ब्रीडिंगचा, तर आपल्याला नीटला हा असणार आहे पण स्टेट बोर्डला असणार नाही. हे सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात घ्या. त्यामुळं कुणीही स्टेट बोर्डसाठी प्लांट ब्रीडिंग रीड करायचं नाही, फक्त नीट करणाऱ्या मुलांनीच प्लांट ब्रीडिंग व्यवस्थित वाचायचा. आणि हे जे आपण डिस्कशन करतो आहे पूर्ण चॅप्टरचं NCERTमधलं, हे अशाच पद्धतीनं मी करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्याजवळ पुस्तक घ्या, मी जे पॉईंट सांगते ते अंडरलाईन करा, त्याचं मिनिंग समजून घ्या, म्हणजे लगेच आपण तो पॉईंट झाल्यानंतर त्याच्यावर आतापर्यंत कुठले क्वेश्चन कशाप्रकारे विचारलेले आहेत हे डिस्कस करणार आहोत. त्यामुळे सायमल्टेनियसली टीचिंग करत असताना तुमचा हा टॉपिक नीटच्या दृष्टीनं व्यवस्थित बनला जाईल, व्यवस्थित तयार होईल. ठीक आहे मुलांनो, आता आपण इथं स्टॉप करूया. उद्याच्या लेक्चरला पुढच्या आपण प्लांट ब्रीडिंगच्या स्टेप्स बघणार आहेत NCERTमधल्या लाईन टू लाईन. तर तुम्हाला हे सगळं जे आपण डिस्कस करतो हे नीट रीड करायचं आहे आणि मग पण आपण हा पॉईंट पुढं काय करणार आहोत, कंटिन्यूअस करणार आहोत. ओके, थँक्यू.